حضرت امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے دوسرے امام تھے۔ آپ کی زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئے تھے جن کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی، اور کیا واقعی حضرت امام حسن علیہ السلام کو اب اپنی ہی بیوی نے زہر دیا تھا؟ اگر ہاں تو کس کے کہنے پر؟ اور امام حسن علیہ السلام نے حکومت کو چھوڑ کر صلح کو ترجیح کیوں دی تھی؟ اور کیا واقعی نبی کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے تھے؟ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی علیہ السلام و خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں تشریف لائے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگر رحلت فرماتے رہے تو مشرکین تانا دیتے اور آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچاتے۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع نسل آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند اور پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ تاریخی شواہد کے بنا پر پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی حسن رکھا اور حضور پاک آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے 7 سال اپنے نانا رسول خدا کے ساتھ گزارے۔ بیت رضوان اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے میں اپنے نانا کے ساتھ شریک ہوئے۔ شیعہ اور اہل سنت منابع میں امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام اصحاب کسا میں سے تھے جن کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی، جس کے بنا پر شیعہ ان ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں۔ آیا اتام، آیت مودت اور آیا مباہلہ بھی انہی ہستیوں کے شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے 2 دفعہ اپنی ساری دولت اور 3 دفعہ اپنی دولت کا نصف حصہ خدا کی راہ میں عطا کیا۔ اس بخشش و سخاوت کی وجہ سے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے 20 یا 25 بار پیدل حج کیا۔ خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص بات تاریخ میں ثبت نہیں ہوئی ہے۔ خلیفہ دوم کی طرف سے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے بنائی گئی 6 رکنی کمیٹی میں آپ بطور گواہ حاضر تھے۔ خلیفہ سوم کے دور میں ہونے والی بعض جنگوں میں آپ کی شرکت کے حوالے سے تاریخ میں بعض شواہد ملتے ہیں۔ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کی بغاوت کے دوران امام علی علیہ السلام کے حکم سے آپ ان کے گھر کی حفاظت پر مامور ہوئے۔ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران آپ اپنے والد کے ساتھ کوفہ تشریف لائے اور جنگ جمل و جنگ صفین میں اسلامی فوج کے سپہ سالاروں میں سے تھے۔ 21 رمضان 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ معاویہ نے آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور شام سے لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ بن عباس کی سربراہی میں ایک لشکر معاویہ کی طرف بھیجا اور آپ علیہ السلام خود ایک گروہ کے ساتھ سابات کی طرف روانہ ہوئے۔
मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिपाहियों के दरमियान मुख्तलिफ अफवाहें फैलाकर सुलह के लिए मैदान हमवार करने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक खारजी के हमले के नतीजे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम जख्मी हुए और इलाज के लिए आपको मदैन ले जाया गया। उसी दौरान कूफा के बाद सरगर्दान ने मुआविया को खत लिखा जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके मुआविया के हवाले करने या आपको शहीद करने का वादा दिया गया। मुआविया ने कूफा वालों के खतूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेज दिए और आपसे सुलह करने की पेशकश की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वक्त के तकाजों को देखते हुए मुआविया के साथ सुलह करने और खिलाफत को मुआविया के हवाले करने का फैसला किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि मुआविया कुरान व सुन्नत पर अमल पेरा होगा, अपने बाद किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा और तमाम लोग खास करके शिया ने अली अलैहिस्सलाम को अमन के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करेगा। लेकिन बाद में मुआविया ने मज़कूरा शराइत में से किसी एक पर भी अमल नहीं किया। मुआविया के साथ होने वाले सुलह की वजह से बाज शिया आपसे नाराज हो गए, यहाँ तक कि बाज ने आपको मोमिनीन को जलील करने वाले का खिताब दिया। सुलह के बाद आप सन 41 हिजरी में मदीना वापस आ गए और जिंदगी के आखिरी अयाम तक यहाँ मुकीम रहे। मदीना में आप अलैहिस्सलाम अलमी मर्जियत के साथ साथ समाजी व अज्तमाई तौर पर बुलंद मकाम व मंजिलत के हामिल थे। मुआविया ने जब अपने बेटे यजीद की बउनवान वली ओहद बैत लेने का इरादा किया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जोजा जोधा के लिए 1 लाख दीनार भेजे ताकि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद करे। कहते हैं कि आप जहर से मसमूम होने के 40 दिन बाद शहीद हुए। एक कौल के बिना पर आपने अपने नाना रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में दफन होने की वसीयत की थी, लेकिन मरवान बिन हकम और बनी उमैया के बाद दूसरे लोगों ने उस काम से मना किया। यूं आपको बकी में सुपुर्द खाक किया गया। बहुत सारे शिया और अहले सुन्नत मुनाबे में आया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया गया। बाज मुनाबे के मुताबिक आपको शहादत से पहले कई बार जहर से मसमूम किया गया था, लेकिन हर बार आपको मौत से निजात मिली थी। आखिरी दफा आपको मसमूम किए जाने के बारे में जिससे आपकी शहादत वाक़ई हुई, शेख मुफीद कहते हैं कि जब मुआविया ने अपने बेटे यजीद की जानशीनी के लिए लोगों से बैत लेने का फैसला किया तो उसने जोधा बिनते अशस बिन कैस जोजाए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास 1 लाख दरहम भेजा और उसे ये वादा भी दिया कि हसन बिन अली अलैहिस्सलाम को मसमूम करने के एवज उनकी यजीद के साथ शादी की जाएगी। बाज मुनाबे में हिंद जोजाए इमाम हसन अलैहिस्सलाम या आपके खादमों में से एक को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मसमूम करने का जिम्मेदार ठहराते हैं। कहा जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस वाक़े के 3 दिन या 40 दिन या 2 माह बाद शहादत के मकाम पर फायज हुए। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी कि आपको अपने नाना रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। जब बनी हाशिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ताबूत को कब्र पैगंबर पर ले गए तो मरवान ने बनी उमैया के बाद दूसरे अफराद के साथ असलहा उठाकर उनका रास्ता रोक लिया ताकि आपको अपने नाना के पहलू में दफन होने ना दिया जाए। अबू अल फर्ज अस्फहानी लिखते हैं कि बीबी आयशा ऊंट पर सवार होकर आई और बनी उमैया को उस काम से मना करने का मुतालबा किया, लेकिन बिला ज़रई की नकल में आया है कि जब बीबी आयशा ने देखा कि फसाद बर्पा हुआ और अनकरीब ये झगड़ा खून रेजी में तब्दील होगा, उस मौके पर उन्होंने कहा, ये घर मेरा घर है और मैं उसमें किसी को दफन होने नहीं दूंगी। नकल हुआ है कि मरवान ने कहा, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि उस्मान शहर से बाहर दफन हुआ और हसन अलैहिस्सलाम पैगंबर के पहलू में दफन हो जाए। बनी हाशिम और बनी उमैया में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की वसीयत के मुताबिक झगड़े से मना किया। यूं इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा बकी ले जाया गया
اور फातिमा बिनते असद के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। इब्न शहर आशूब की रिवायत में आया है कि बनी उमैया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे की तरफ तीर चलाए। इस नकल के मुताबिक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे से 70 तीर निकाले गए थे। कहा जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर पूरा शहर मदीना गिरिया-ओ-ज़ारी और गम में डूबा हुआ था। ये भी नकल हुआ है कि जिस वक्त आपको कब्रिस्तान बकी में दफन किया जा रहा था तो उस वक्त बकी लोगों से खचाखच भर गया था और मदीना के बाजार 7 दिन तक बंद रहे। अहले सुन्नत की बाज मुनाबे में आया है कि अरबों की सबसे पहली जिल्लत और रुसवाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम की वफात थी।